ملت ایران مبادرت به جنگ نمی کند، اما اگر کسی او را تهدید کند ایران عزیز پاسخهای درخور و تعیین کننده و تمام کننده خواهد. ناظرین، آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدمست ہاتھی کی طرح جو مرضی آئے کر رہے ہیں اور انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اس وقت امریکی صدر مکمل طور پر بھارتیوں اور اسرائیل نواز یہودیوں کے نرغے میں ہیں۔ جو کچھ صہیونی یا بھارتی لابی ان سے کروانا چاہ رہی ہے وہ وہی کچھ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گریٹر اسرائیل کے صہیونی منصوبے کے نہ صرف سہولت کار بنے ہوئے ہیں بلکہ جو اسرائیل چاہتا ہے وہی کچھ کر رہے ہیں۔ غزہ میں حماس کے بعد گریٹر اسرائیل کی راہ میں کھٹکے بننے والا دوسرا کانٹا یمن کے حوثی ہیں، اور اب ٹرمپ نے حوثیوں پر یلغار کر کے باقاعدہ جنگ چھیڑ دی ہے۔ یمن پر کیے جانے والے امریکی حملے دراصل ایران کے لیے چھپی ہوئی دھمکی یا پیغام ہے جو کہ جوہری معاہدے پر مذاکرات کیے جائیں، ورنہ امریکہ ایران پر بھی حملہ کر دے گا۔ امریکہ کے اس اقدام سے نہ صرف مشرق وسطی میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں بلکہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ یمن پر حملے کے بعد ایران نے امریکہ کو للکارتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اسے ان حملوں کے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ وہیں ڈونلڈ ٹرمپ براہ راست ایران کو تڑیاں لگا رہے ہیں۔ ایران کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ٹرمپ کچھ ایڈونچر کے موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں، اس لیے ایران نے چین، روس، پاکستان سمیت خطے میں اثر و رسوخ رکھنے والی طاقتوں کے ساتھ مل کر بحری مشقیں کی تھیں۔ ان مشقوں سے ایران نے امریکہ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ روس اور چین جیسی طاقتیں ہماری پشت پر ہیں، لہذا کسی بھی قسم کا ایڈونچر کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ افغانستان کے بعد ایران بھی امریکی فوجیوں کا قبرستان ثابت ہوا، لیکن لگتا ہے کہ ٹرمپ نے اس وارننگ اور دھمکی نما پیغام کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ یمن کے بعد ایران پر بھی حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور مستقبل میں مشرق وسطی کی کیا صورتحال ہوگی، اس سارے معاملے پر اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ صرف مشرق وسطی ہی نہیں، ٹرمپ ہر جانب کریز سے باہر نکل کر چوکے چھکے لگانے کے موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ تازہ واقعہ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر مزید کڑی پابندیاں لگانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ ان پابندیوں کے بعد پاکستانیوں کے امریکہ سفر پر نہ صرف پابندی ہوگی بلکہ ویزوں کے حصول میں بھی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تجزیہ کار پچھلے دنوں ترکمانستان میں تعینات پاکستانی سفیر کی امریکہ سے بے دخلی کو بھی اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ البتہ ابھی تک پاکستان یا امریکہ کی جانب سے اس معاملے پر واضح موقف یا بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اب اس پابندی کا جواز بھی انتہائی بھونڈا اور اہم کانہ گھڑا گیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے چونکہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر لوگ امریکہ آتے ہیں اس لیے یہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ ویسے تو اس فہرست میں مزید 40 ملک بھی شامل ہیں، لیکن جس ملک سے سب سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن امریکہ گئے ہیں اس پر ٹرمپ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے بھارت کی۔ ابھی خود امریکی انتظامیہ نے جہاز بھر بھر کر غیر قانونی بھارتی تارکین وطن کو واپس انڈیا بھیجا، لیکن اس لسٹ میں بھارت کا نام کہیں شامل نہیں۔ امریکی حکام نے ایک میمو تیار کیا جس میں 41 ملکوں کے نام شامل ہیں جنہیں 3 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا۔ اس فہرست میں شامل تمام ملکوں پر امریکہ کی جانب سے سفری پابندی لگائی جا رہی ہے۔ پہلی فہرست میں افغانستان، ایران، شام، کیوبا اور شمالی کوریا سمیت 10 ممالک شامل ہیں جن کے شہریوں کے ویزے کے اجراء پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی۔ یعنی افغانستان، شمالی کوریا، ایران، شام سمیت اس لسٹ میں شامل ملک کے لوگ قانونی طریقے سے بھی امریکہ نہیں جا سکیں گے۔ ابھی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ سفارتی اہلکار کو استثناء ہوگا یا نہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو اس صورت میں نیا بحران کھڑا ہو جائے گا۔ دوسرے گروپ میں شامل اریٹریا، ہیٹی، لاؤس، میانمار اور جنوبی سوڈان کے شہریوں کے امریکہ سفر پر جزوی پابندی عائد کی جائے گی۔ اس پابندی سے سیاحتی اور اسٹوڈنٹ ویزوں کے ساتھ ساتھ دیگر ویزوں پر بھی اثر پڑے گا۔ تیسری کیٹیگری میں پاکستان کو شامل کرنے کی تجویز ہے۔ اس فہرست میں پاکستان کے ساتھ ترکمانستان، بیلاروس سمیت 26 ممالک شامل ہیں۔ فی الحال اس میمو یا فہرست سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ حتمی لسٹ نہیں ہے اور بھی امریکی انتظامیہ نے اس کی منظوری نہیں دی ہے۔ امریکی امیگریشن پالیسی پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے اس لسٹ میں شامل تمام ملکوں کے پاس 2 ماہ یعنی 60 دن کا وقت ہوگا کہ وہ امریکہ کی جانب سے نشاندہی کی گئی خامیوں کو دور کرے۔ اگر اس دوران
इन मुल्कों ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए तो फिर इन पर पाबंदी नहीं लगेगी। खोजी टीवी के मौजूद दोस्तों, अमेरिका ने यमन के खिलाफ बाकायदा जंग छेड़ दी है। अमेरिकी फिजाइया ने यमन में हुसी बागियों के ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिका ने हुसियों के खिलाफ किए जाने वाले फैसला कुन और ताकतवर फिजाई हमलों की वजह बहरे अहमर में बहरी जहाज़ों पर मुसल्लह ग्रोह के हमले करार दी है। अमेरिकी तैयारों ने आधी रात को यमन के दारुल हुकूमत सना और शुमाली सूबे सादा में सिलसिलावार धमाकों की इत्तला दी। ये इजला सऊदी अरब की सरहद के साथ वाक़ है और उन्हें बागियों का मजबूत गढ़ समझा जाता है। इन हमलों में सना एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाया गया, जबकि 30 से ज़ायद हुसियों की हिलाकत की इत्तलात है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया कि यमन में हुसी ग्रुप के खिलाफ इसकी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सेंट्रल कमांड ने ट्विटर के अकाउंट पर अपने जंगी जहाज़ों और लड़ाका तैयारों से हुसियों के ठिकानों पर बमबारी के वीडियो क्लिप्स भी जारी किए। इन वीडियोज़ में लड़ाका तैयारों को तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों से परवाज़ करते और हदफ को निशाना बनाते हुए दिखाया गया। अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर माइक विल्टर्स ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फ़ौजियों और आलात की हिफाजत, जहाज़रानी की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ और मुखालफिन को रोकने के लिए कार्रवाई की। सदर ट्रंप अमेरिकी एहलकारों और असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुसियों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने साबिक़ हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बाइडन की लापरवाह क़यादत ने हुसियों को हौसला दिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, अमेरिकी मशीर के बयान में सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि उन्होंने हुसियों के हमलों की वजह ईरानी पुष्पनाही को करार दिया। उनका कहना था कि ईरान की तरफ से फंड से हुसी गुंडों ने अमेरिकी तैयारों पर मिसाइल दागे और हमारी अफवाज और इत्तेहादियों को निशाना बनाया। इन जारी हमलों से उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। यानी उनके बयान से वाज़ेह है कि अब अमेरिका ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को ललकारते हुए खबरदार किया है कि वो फौरी तौर पर हुसी दहशतगर्दों की हिमायत बंद कर दे। अगर ईरान ने ऐसा न किया तो फिर हम इसका एहतसाब करेंगे और किसी किस्म की नरमी या रियायत नहीं बरती जाएगी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप का कहना था, जब तक हम अपना मकसद हासिल नहीं कर लेते तब तक जानलेवा कुव्वत का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ईरान ने हुसियों की हिमायत बंद न की तो उसे भी संगीन नताइज भुगतना होंगे। दोस्तों, अमेरिका और हुसियों के दरमियान वैसे तो बराह रास्त कोई क्लैश नहीं है, लेकिन अक्टूबर 2023 में हमास के ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा के बाद इसराइली फ़ौज ने जो गज़ा पर मुज़ालिम ढाए, उसके जवाब में हुसियों ने बहरे अहमर से इसराइली, अमरीकी और उनके इत्तेहादियों के जहाज़ों का गुजरना महाल कर दिया था। आए रोज़ तिजारती जहाज़ों पर हमले करके उन्हें तबाह किया जाता था, लेकिन जिसने न सिर्फ अमरीकी बल्कि इसराइली मईशत को भी हिलाकर रख दिया था। हुसियों की जानिब से बार बार ये कहा जाता रहा कि ये वो हमले मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे ज़्यादा काबिल गौर बात यह है कि अब तो गज़ा में जंग बंदी हो चुकी है। इसराइल ने हमले रोक दिए हैं, हमास ने यरगमालियों को रिहा कर दिया है, तो इस वक्त अमेरिका ने क्यों यमन पर हमला किया? पिछले एक माह के दौरान तो हुसियों ने किसी इसराइली या अमरीकी जहाज़ को निशाना भी नहीं बनाया, तो फिर आखिर अब क्यों अमेरिका ने अचानक यमन पर चढ़ाई कर दी? इसका जवाब ये है कि पहले अमेरिका ये महाज नहीं खोलना चाहता था, लेकिन अब जैसे ही लबनान में हिजबुल्लाह की मुज़ाहमत ने दम तोड़ा, गज़ा में हमास ने जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की, तो अमेरिका ने यरगमालियों की रिहाई के फौरी बाद हुसियों पर यलगार कर दी। इस हमले का एक मकसद ईरान पर दबाव डालना और पैगाम देना भी था कि अगली बारी तुम्हारी होगी। अगर तुमने हमारी बात न मानी तो फिर ईरान पर भी ऐसे ही हमले किए जाएंगे। लेकिन ईरानी क़यादत ने अमेरिका पर वाज़े कर दिया कि हमें तरन वाला समझना इसराइल, अमेरिका और उसके हवारियों की गलत फहमी होगी। अगर किसी भी किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। वैसे भी ईरान पर हमले को आलम इस्लाम पर हमला समझा जाएगा। फिर रूस और चीन भी खुलकर ईरान के साथ खड़े हैं। इस सूरत में ट्रंप ईरान को धमकियां तो दे सकते हैं, हुसियों पर इस तरह के हमले करके पैगाम दे सकते हैं, लेकिन वो बराह रास्त ईरान पर हमले की गलती नहीं करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग में झोंक देंगे और जाहिर है उसके नताइज खुद अमेरिका और ट्रंप के लिए किसी सूरत अच्छे नहीं होंगे।